माली गौड़ा महला पंजवा। हे सतगुरु जी, परमेश्वर किथे रहिंदा है? धन सन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज माली गौड़ा राग दे विच ये पावन शब्द दे राहीं परमेश्वर नूं सर्वव्यापी दर्शा रहे हैं। सब कै संगी नाही दूर। हे भाई, परमेश्वर सारियां दे नाल अंग संग है। भाव सारियां दी अंतःकरण दे अंदर निवास करता है ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਰ ਨਾਹੀ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ। परमेश्वर आप ही सारे कार्यों को करने वाला है। ब्रह्मा आदिका नूं भी प्रेर के कराउण वाला आप ही है। आप ही सब दे हाजरा हजूर नेड़े तो नेड़े है। हाजर हजूर है कि जाहर जहूर है। रहा विश्राम देकर फुरमान करते ने, सुनत जियो जास नाम। जिस परमेश्वर का नाम सुन के आत्मक जीवन वाल जिउंदे होईदा है। या सुनत जियो जास नाम। जिस परमेश्वर के नाम को सुनना अते जपना भगत जना ने अपना जीवन रूप समझा हुआ है। इसी प्रकार सुनत जियो जास नाम। जिस नाम को सुन के जियो पति परमेश्वर की प्राप्ति होंदी है। पोठोहार की बोली विच पति नूं जियो कहंदे हन अते दुख बिन से सुख कियो बिसराम। जिस परमेश्वर का नाम जपन करके गुरमुख जनां दा जमन मन रूपी दुख नाश हो जाता है अते उन्हां ने सुख स्वरूप दे विच विश्राम टिकापना कीता है, स्थिति पाई है। सगल निध हर हर हरे। हे भाई, जो पापा नूं हरन वाला, दुखा नूं हरन वाला, परमाणगत संशय नूं हरन वाला, परमेयगत संशय नूं हरन वाला, विपरजे बुद्ध संशय नूं हरन वाला परमेश्वर है। उसका नाम सारियां निधियां दे देण वाला है, या सारे खजानियां दा दाता है। मन जन ताकि सेव करे। मन मननशील लोग अते भगत जन अथवा मुनि जन इस परमेश्वर की प्रेमा भगती रूप सेव टहल करते हैं। जाके घर
सगले समाहे। जिस परमेश्वर दे स्वरूप रूपी घर विच उसका सिमरन करने वाले सारे समा जाते लीन हो जाते हैं। इसी प्रकार जाके घर सगले समाहे। जिस परमेश्वर दे साथ संग रूपी घर में जाके सारियां नूं समाहे समाहड़ा आनंद प्राप्त होता है। जिसते बिरथा कोई नाहे। जिस वाहिगुरु की शरण में पैण तो बिरथा नाम पीड़ा का कोई भी पीड़ा नहीं रहिंदी या कोई भी व्यर्थ नहीं जाता। सब भरोसा ही जाते हैं। जी जंत्र करे प्रतपाल। परमेश्वर सथूल जीव अते सूखम जीव पाप ब्रह्मा तो लैके मच्छर तक सारियां दे प्रत ताई पालना करने वाला है। सदा सदा सेवो किरपाल। ये भाई इस लई हमेशा हमेशा लई किरपा दे कर परमेश्वर दा सेवन करो सिमरन करो। सदा धर्म जाकै दीवान। जिस परमेश्वर दे दीवान दरबार दे विच सदा हमेशा ही धर्म पुण्य है या सच्चा न्याय है या धर्म सच की प्राप्ति है। इसी प्रकार सदा धर्म जाकै दीवान। जिस दे साथ संग रूप दरबार दे विच सदा ही धर्म पुण्य हुंदा है या धर्म का उपदेश हुंदा है या जिन्हां दे ताई परमेश्वर का सच्चा दीवान आसरा प्राप्त होया है। वो सदा ही धर्म दे विच जुड़े रहिंदे ने। भाव सदा परोपकार करते रहिंदे ने अति आपा भाव मिट के सब कुछ वाहिगुरु दा ही समझते हन। बेमोहताज नहीं किछ काण। वो परमेश्वर बेमुताज है, उन्होंने किसी दी भी कुछ भी कान कनौड़ मुताजगी नहीं है। सब किछ करना अपन आप। वो परमेश्वर अपने आप ही सारा कुछ करने वाला है या सारा कुछ परमेश्वर ने आप ही करना कीता है अति अपने आप सारियां दा आत्मा रूप आप ही आप चेतन ब्रह्म ही है या आप ही जीव रूप है, आप ही साथी स्वरूप है या आप ही ईश्वर रूप है, आप ही शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है। हरे मन मेरे तू ताको जा। मेरे मन तू उस वाहिगुरु नूं जपिया कर या उसनू हर वक्त हाजिर नाजर जाप जाना कर। साध संगत का हो बलिहार। असी उस साध संगत दे उपरों रमे हुए परमात्मा तो बलिहार कुर्बान जाते हैं। जास मिल होवे उदार। जिस साध संगत नाल मिल के जीव दा संसार समुंदर तो उधार हो जाता है, संसार समुंदर तो पार उतारा हो जाता है।
ਨਾਮ ਸੰਗ ਮਨ ਤਨ ਹੈ ਰਾਤ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਅਤੇ ਤਨ ਸਰੀਰ ਵੀ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਕਰੀ ਦਾਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਾਗ ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਪਦੇ ਦੋ ਪਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਸਤ ਹੈ, ਗੁਰ ਚੇਤਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਮਰੱਥ ਕੀ ਸਰਨਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੋ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਧਨ ਰਾਸ ਮੇਰੀ। ਜਿਉ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਪਿੰਡ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਧਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਸਿਮਰਨ ਯੋਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖ ਪਾਉਣਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੀ ਮਿਟਾਵੋ। ਜੀਵਨ ਕਾ ਮੂਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਨਿਰਾਵਰ ਹਿਆ ਸਰਬਤ ਠਾਈ। ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਮਾਤ ਲੋਕ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਆਦਿਕ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਖਮੋ ਸਥੂਲ। ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਭਾਵ ਹਿਰਨ ਗਰਭ ਆਦਿਕ ਤੇ ਅਸਤੂਲ ਵਿਰਾਟ ਆਦਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਆਲ ਜਾਲ ਬੇਕਾਰ ਤਜ ਸਭ। ਇਹ ਭਾਈ ਘਰ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਬੰਧਨ ਜਾਂ ਆਲ ਔਲਾਦ ਭਾ ਪੁੱਤਰੀ ਤੋਂ ਵਧੀ ਦੋਤਰੀ ਆਦਿਕ ਔਲਾਦ ਜਾਲ ਭਾ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੋਤਰੀ ਆਦਿਕ ਔਲਾਦ ਦੇ ਬੰਧਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਦਿਆ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗੁਣਾ ਨਿਤ ਗਾ। ਹਰੀ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਕਰ ਜੋੜ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਮਨ ਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਦਾਨ ਮੰਗਣਾ ਕਰ। ਇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੋ ਪਾਵਨ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ ਦੇਵ ਅਪਾਰ। हे ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਚਲਿਤ ਤੇਰੇ। ਚਲਿਤ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੀ ਕੌਤਕ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਅੰਤ ਨਾਹੀ ਪਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅੰਤ ਅਖੀਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਹੈ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਦਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘੜ ਭੰਨ ਕਰਨਾ ਹਾਰ। ਘੜ ਕੇ ਫਿਰ ਭੰਨਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਛਿਨ ਹੈ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਹੈ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਦਾ। ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘੜ ਭੰਨ ਕਰਨਾ ਹਾਰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਹੋਏ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਭੰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਕਾਮ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਭੰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀਤ ਕੀਨ ਉਪਾਰਜਨਾ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਤਪਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਾਨ ਦੇ ਦਾਤਾਰ। ਇਹ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਆਦ ਪਾਲਣਾ ਆਦਿ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਨ ਆਇਓ ਦਾਸ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਊਚ ਅਗਮ ਮੁਰਾਰ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮਨ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੂੰ ਰਹਿ। ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਜਨਤਾਂ ਦੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਰਨ ਨਾਥ ਤੋਰੀਆਂ ਉਬਾਰ ਰਾਜ ਮੋਰੀਆਂ। ਜਿਤਿਓ ਸਰਨ ਆਇਓ ਹੈ ਤਿਤਿਓ ਰਾਖ ਲਏ ਹੈ। ਹੱਡ ਲਿਹੋ ਪਹੁ ਜਲ ਬਿਖਮ ਤੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਠਿਨ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਜਮਨ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੈਦਾਇਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ
ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਰੂਪੀ ਜਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪ ਮਗਰਮੱਛ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ਾਂ ਰੂਪ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਠਿਨ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਦਾਸ ਸਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਤਨ ਬਸ ਰਹੇ ਗੋਪਾਲ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਪਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਦੀਨ ਬਾਂਧਵ ਭਗਤ ਵਛਲ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜੀ। ਰਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਦਿ ਅੰਤੇ ਮਦ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਆਦਿ ਮੁੱਢ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਮੱਧ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਅੰਤ ਕਾਲ ਭਾਵ ਜਗ ਦੇ ਪਰਲੋ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਦਿ ਅੰਤੇ ਮਦ ਤੂੰ ਹੈ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਸਰੂਪ, ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਸਗਲ ਮੰਡਲ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਰੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਕ ਸੁਆਮੀ ਸੋਇ। ਹਰ ਇੱਕੋ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਾਉਣੀ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਹਰ ਜਸ ਨੇਤਰ ਦਰਸ਼ਨ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਆਪਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਰਹਾ। ਤੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿੜਕਿੜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। 71 ਸੈਕਟਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ?
ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਠੀ ਮੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਭਾਈ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਠ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਪਏ, ਪਰ ਉਹ ਧੰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਿਨੇ ਵੀ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਘਰੋਂ ਮਹਿਤੇ ਦੀ ਬੱਸ ਫੜੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ, ਬਲਕਿ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਗੁਟਕੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਆਪ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਾਓ ਭਾਈ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਧੰਨ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਇਹ ਸਰਵਣ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਾਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾਏ, ਸਾਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਰਾਗੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰੇ ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਸਨ, ਰਾਗੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗੀ ਜੀ ਲਿਓ ਆਪਦੇ ਸਾਜ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਓ। ਫਰਲੇ ਵਾਲਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ, ਉਹਨੇ ਜਦ ਤਾਣ ਮਾਰਨੀ, ਫਰਲਾ ਝੁੱਲਣਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਰੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਰੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ ਹੋ ਜੀ ਆਲਾ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨਾ ਜਮ ਕਾਰਨਾ, ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਬਣਾ, ਤਾਚੀ ਹੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜਾਨੋ ਹਰ ਨਾ ਚੰਦੀ ਨਾਚਨਾ ਰਹਾਉ। ਪਹਿਲ ਪੁਰਸਾ ਬਿਰਾ ਪਤਵੋਨ ਪੁਰਸਾ ਜਮਰਾ, ਅਸਗਾ ਅਸੁਸਗਾ ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ, ਨਾਚੈ ਬਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਗਰਾ। ਨਾ ਚੰਦੀ ਗੋਪੀ ਜੰਨਾ, ਨਈਆ ਤੇ ਬੈਰੇ ਕਰਨਾ, ਤਰਕ ਨਾ ਚਾ ਪ੍ਰਾਮੀਆਂ ਚਾ, ਕੇਸਵਾ ਬਚਾਉਣੀ ਆਈਏ ਮਈਏ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਓ। ਪਿੰਦੀ ਉਪਕਲੇ ਸੰਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਮਾਏ ਤੁਮ ਦੁਆਰਾ, ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ ਹੋ ਜੀ ਆਲਾ ਦੀ ਨਿਵਾਰਨਾ ਜਮ ਕਾਰਨਾ। ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਖੁੱਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਸੋ ਕੰਨ ਧੰਦਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 2:30 ਵਜੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮਕਰਮਾਂ ਸੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ 2:30 ਵਜੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ
ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਣਾ, ਸ਼ਰਮਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਜਸਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾ, हे परमेश्वर ਰਸਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਏ ਸਦਾ ਨਾਨਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲੀ ਘੋੜਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਓੰਕਾਰ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਓ ਰਾਮ ਬੇਨ ਬਾਜੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੇ ਭਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਉਹ ਰਾਮ ਬੇਨ ਬਾਜੈ। ਉਹ ਰਾਮ ਬਲਰਾਮ ਦੇ ਭਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜੋ ਬੇਨ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਇੱਕ ਧੰਨ ਬਿਨਾਂ ਟਿੱਪੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਿੱਪੀ ਨਾਲ ਇਉਂ ਇੱਕ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਦਕ ਲਾ ਕੇ ਕੱਸ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਧੰਨ ਧੰਨ। ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਓ ਰਾਮ ਬੇਨ ਬਾਜੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਆਪਰ ਵੀਰ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧੰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਧੰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹੀ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧੰਨ ਹਨ, ਧੰਨ ਹਨ। ਮਧੁਰ ਮਧੁਰ ਧੁਨ ਅਨਹਤ ਗਾਜੈ। ਜਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਜੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਸੋਹਣੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਅਨਹਤ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਰਜ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਹਾ ਵਿਚਰੋਂ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਿਗਾ ਰੋਮਾਵਲੀ। ਉਹ ਮੇਂਢੇ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਆਮਲੀ, ਰੋਮਾਂ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ ਭਾਵ ਪੁੰਨਵੀ ਧਨਤਾ ਦੀ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਢਾ ਵੀ ਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰੁਮਾਵਲੀ ਵੀ ਧਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉੱਡੈ ਕਾਂਬਲੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਕੰਬਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੰਬਲੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉੱਡੈ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਧੰਨ, ਉਹਦੀ ਕੰਬਲੀ ਵੀ ਧੰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ। ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ। ਜਿਹ
ਗ੍ਰਹਿ ਰਮਈਆ ਕਵਲਾਪਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਰਮੇ ਹੋਏ ਮਾਇਆਪਤੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਨ ਖੰਡ ਬਿੰਦਰਾਵਨ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਨਖੰਡ ਜੰਗਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਧਨ ਸੀ। ਜੈ ਖਿਲੈ ਸ੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਅੰਦਰ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਰਾਸ ਸਾਧਕ ਪੌਂਡੋ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਬੀਨ ਬਜਾਵੇ ਗੋ ਧਨ ਚਰੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੋਧਨ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਗਊਆਂ ਵੀ ਧਨ ਸਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗਵਾਲੀ ਵੀ ਧਨ ਸਨ। ਨਾਮੇ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਆਨੰਦ ਕਰੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤਾਂ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਰਾਮ ਬੀਨ ਬਾਜੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਿਆ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਉਹ ਰਾਮ ਬੀਨ ਬਾਜੈ। ਰਮੰਤੀ ਸਾ ਰਾਮਾ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਰੂਪੀ ਬੰਸਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਰੂਪੀ ਬੰਸਰੀ ਉਹ ਵੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਮధుਰ ਮధుਰ ਧੁਨ ਅਨਹਤ ਗਾਜੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਿਗਾਰੋ ਮਾਵਲੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 18 ਪਰ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੋਮਾਵਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧਨਤਾ ਦੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉੱਡੈ ਕਾਂਬਲੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਲੀ ਪਾ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਕੰਬਲੀ ਕਲਪ ਤਦਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਪਹਿਨਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ। ਇਹ ਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਮਤੀ ਰੂਪ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ। ਇਹ ਸੁਮਤੀ ਰੂਪ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਧਨਤਾ ਦੀ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹ ਗ੍ਰਹਿ ਰਮਈਆ ਕਵਲਾਪਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ
श्रेष्ठ मति प्राप्त हुई है, उन्होंने जो रमिया हुआ परमेश्वर कबला भगती करके पति प्राप्त होने वाला है, ਉਹਦੀ प्राप्ति हो जाती है। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬਲਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਨ ਖੰਡ ਬਿੰਦਰਾਵਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤःਕਰਨ ਬਿੰਦਰਾ ਸਮੂਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਜਹ ਖਿਲੈ ਸ੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸਥਿਤ ਹੋਣ ਰੂਪ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਬੀਨ ਬਜਾਵੈ ਗੋ ਧਨ ਚਰੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਰੂਪੀ ਬੀਨ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪ ਗਊਆਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਰੂਪੀ ਘਾਹ ਚਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਮੇ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਆਨੰਦ ਕਰੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੋ ਬਾਪ ਮਾਦਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਹੋਇਆ, ਈਸਾ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੱਲੀ ਮਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ, ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਜੰਮਿਆ, ਕੱਲੀ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਲਹਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ हे ਮਾਤਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਵੱਲ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਕੁੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੰਜ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਈਸਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਤੀ ਤੋਂ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾਂ ਭਉ ਕਿ ਹਕਾੜਾ ਜੀਓ। हे महाराज, तू मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख निरे, हर तू धनता दी योग है। तू धन किसा, धन है ते किसा धारी है, निरहारी केसव निर्वैरा, कोट जनन जाके पूजा पैरा। परमेश्वर बाल कट्टे वाला नहीं है, मोना नहीं है, केसा वाला है। पुराने समयां दे विच होनी बीमारी चली है दाढ़ी कट्टण दी, पिओ तां सारे दाढ़ी केसां वाले होणगे, गा उन्हां दे मुंडे ते गां पोतरे दाढ़ी कटाउण नूं तां बंदा शौक जिहा मनदा है। ये कोई करैत जां गलती मनदे ही नहीं, जे कोई कहिए तो फिर गुस्सा करदे ने। तो इसलिए ये बीमारी हुण पता नहीं कित्थों आ गई। पुराने समयां च महाराजा रणजीत सिंह वेले, भाई शेर सिंह वेले ते महाराजा शेर सिंह वेले, महाराजा खड़ग सिंह वेले जदों सैनापति सीगे, सारे सिख केसाधारी हुंदे सन, सारे फौजी सन,
चढ़दी कला वाले सन। 1955 की भी फोटो एक आ रही है नैट दे। उदों भी सारे बच्चे पग्गां बनते सी, ये साधारी सन। साडे पिंड विच अजे भी महाराज की किरपा है। ते कोई आ जिहड़ा मुंडा केस कटाए हुए नहीं, तो सारे मुंडे जिन्ने नौजवान पता नहीं कारसे वाले बाबे आउंदे ने। ऐतवार किसी बाबे की गड्डी, बुधवार किसी की, ते सोम मंगलवार किसी की, क्यों सेवा दे विच लगे होण करके या वैसे ही महाराज की किरपा। ते आम ये ज़्यादा बीमारी चल पई है, खास करके साडे जट्टां दे मुंडां दे विच। जम्मू कश्मीर च या हजूर साहब या बंबे कलकत्ते अजे भी सिखां दे मुंडे केस नहीं कटाउंदे। साहब किरपा करन। वाहिगुरू जिहड़ा है जिन्हों आपां मनदे हां, वो दाढ़ी कट्टी वाला या घोना मोना नहीं है, वो केसाधारी है। या कि कंग सेन, कंग जल दे विच सैन बिराजनी करके केसो नाम भी है, सो जल दी सेजा मानदा है। सांवलियो बीठुलाई। हे महाराज, तू कैसा चलित्र कौत करने वाला है, पंजा पानी आदि पंजा तत्तां च विराजमान होने वाला। अरे हे बीठुलाई परमेश्वर, तू सांवलियो श्याम रूप धारण करने वाला है, या सांवले रंग करने वाली माया नूं तू कल्प रूप करके धारण किया होया। या हे परमेश्वर, तू सांवलियो माया सबल हो के सोहने रंग वाला है, अते बीठुलाए उत्पत्ति पालना लैता करने वाला है। बीजना उत्पत्ति ते ठो पालना करने वाला ते लाई लैता करने वाला है। पंडरपुर के इलाके विच एक पुंडरीक नामी राजा होया। पुंडरीक उन्हें परमेश्वर की बहुत भगती की सी। जो कुछ समा आराम करने वेले सराणे रख लेंदा सी, ओदी अत्यंत भगती देख के एक दिन परमेश्वर सरगुण स्वरूप च प्रगट होया। जद परमेश्वर जी प्रगट होया तो भगत पुंडरीक ने परमेश्वर नूं बैठण वास्ते होर तां कुछ लभा नहीं। लागे बन्ने ना गलीचा सीगा, ना कोई रजाई, ना तलाई, ना मूड़ा, ना कोई टेबल, उहनूं कुछ ना लभा। इट सीगी जिहड़ी सिरहाणे रख के सौंदा हुंदा सीगा, ओही इट महाराज दे अगे रख दित्ती, कहंदा बह जा। इट दे बैठण करके परमेश्वर का नाम बीठल पै गया। ये पवित्र नाम केवल गुरबाणी में ही आउंदा है, वेदां शास्त्रां च किते भी बीठल नाम नहीं आउंदा। एक अखर अर्थ कोश अनुसार बीठल, पी उत्पत्ति करने वाला, ठ स्थिति पालना करने वाला, ते ला लैता भाव सारियां दी उत्पत्ति पालना लैता करने वाला परमेश्वर है। विश्राम देकर फरमान करदे ने। कर धरी चक्र बैकुंठ ते आए। हे परमेश्वर, जिस वेले हरिहर क्षेत्र विच हाथी नूं तंदुए ने पकड़ लिया सी अते हाथी ने परा पानी द्वारा तेरे नाम नूं उचारण कीता सी, उस वेले तुसीं सरगुण स्वरूप दे विच कर हत्थां दे विच सुदर्शन चक्र धारण करके बैकुंठ ते आए। बैकुंठ तो हाथी की रक्षा करने वास्ते आई सी। गज हस्ती के प्राण उदारिया ले। अते वड्डे हाथी ऐराब दा हाथी दे प्राणां नूं बचा लिया सी। दो शासन की सभा द्रौपदी। हे परमात्मा, दोहो शासन, दोहो कठिन शासन ताड़ना वाले दुर्योधन की सभा दे विच जद दोहो शासन नौकर द्रौपदी दे वस्त्र उतारन लगे सन। अंबर ले तो बारिया ले। तां सुनो कपड़े दे करके बचाउणा कीता सीगा। कपड़ कोटो सारियां थके दूर ना पार बसांदी।
तुलसी जी ने लिखी है, नारी हूं कि सारी है कि सारी हूं कि नारी है। लोगों दी अखां ही घूम गई, उन्होंने दिमाग घूमन लग पिया। उन्होंने पता नहीं लगा भी ये साड़ियां दी इस्त्री बनी है कि इस्त्री चो साड़ियां निकल रही ने। वो घूम के गश खा के डिग पे सीगे, पर वो घूमती हुई राम राम करती रही, बेपड़द नहीं सी होने दिता। रब की इहो जी ताकत है। इस प्रकार दुशासन की सभा द्रौपदी, यद दुर्योधन दे भरा दोहो शासन की सभा दे विच, दो शासन सभा का कार मुख्तियार सीगा, इस वास्ते दो शासन की सभा कहा है। दुर्योधन का भरा ही सी, निकम्मा जिहा। इन्हें केसां तो धो के द्रौपदी नूं लिआंदा सीगा। दोहो शासन की सभा दे विच द्रौपदी दे वस्त्र लहिंदियां नूं ये वाहिगुरू तों बचाउणा कीता, भाव बेपड़द नहीं होण कीता दिता। अंबर ले तो बारियाले, कपड़ियां दा किला ही उसार दिता, उन्होंने बेपड़द नहीं सी होण दिता। इस प्रकार दुशासन की सभा द्रौपदी, अज्ञान रूपी दो शासन की आसुरी समता रूपी सभा दे विच सुरती रूपी द्रौपदी दे शुभ गुणा रूपी बसन लही जा रहे हन, भाव शुभ गुणा नूं नाश करी जाते हैं। अंबर ले तो बारियाले, पर जिन्हां ने परमेश्वर दे नाम का सिमरन किया है, वो प्रभु नाम ने उबार लिया, बचा लए ने। उन्होंने नाम रूपी पर्दे नाल ढक लेना कीता है। ढक पर्दे रख लाज, पैर सिर पाओ, सेवक जन मेले जा नानक प्रगट पहारे। गुरुद्वारे दे विच माइयां बीबियां नूं सो वस्त्र दिते जाते ने, लोइयां आदक, सीस ते रहन वाला कपड़ा, भाइयों के गलों च परने या दस्तारां के स्वरूप दिते जाते ने। तो इस तरह ये महाराज ने सिरों पाओ पर्दा दिता है। ज्यों पकड़ द्रौपदी दुष्टान ने ते हर हर लाज निवारे, हरि अकाल पुरख प्रभु परमात्मा की कृपा हुई, सो उन्हें लाजपत रखी सी। गौतम नार हल्या तारी, हे परमेश्वर तू गौतम ऋषि दी जड़ी नार इस्त्री अहल्या ये भी तारना की सी, जिहदी साखी है सहंसरदान दे अंदरों आया। इस पंक्ति ते सो जिहदे दे अंदर लुभाई मन हो गया, अहल्या दा मन भी अस्थिर ना रहा, तो गौतम ने श्राप दे दिता। फिर उन्हें बेनती की ते फिर आख्या भी राम जी तेरे नाल चरण लाउणगे तां पत्थर बनी नूं तैनूं तारनगे। इउं हे वाहिगुरू तू गौतम दी स्त्री अहल्या नूं भी तारिया। पावन के तक तारिया ले, हर कितने पापी पवित्र जीवन वाले बना के तू तार दिते हन। इसी प्रकार गौतम नार अहल्या तारी, वो इंद्रियां भाव जो अंधे करने की बिरती रूप स्त्री ते तामा ज्ञान करके ग्रसी हुई सी, वो ज्ञान दे प्रताप करके अहिल्या हिलन तो रहत होके जड़ हो रही सी। उसनों परमेश्वर ने अपना नाम दान दे के तार दिता। पावन के तक तारिया ले, परमेश्वर ने अपने चरणों नाल जोड़ के कितने ही पवित्र जीवन वाली बना के तार देते हन। ऐसा आदम अजात नाम देओ, हे परमेश्वर मैं नाम दे भी अजे हा नीच ते जात तो हीना। ताऊ सरनागत आइया ले, तेरी ओट दे विच आया हाँ, मेरा भी उद्धार करो जी। जिथे इन्नी संगत नूं तूं आप दे कलावे विच लिया होया, किन्नियां नूं तारिया, उथे एक मैनू नीच नूं जान के माड़े नूं मैनू भी तार दे महाराज, मेरे ते भी कृपा कर। घट राम बोला, हे भाई सारिया हिरदियां विच
चार खाणियां दे सारे शरीरां 'च परमेश्वर बोल रहा है। पिछे भूतकाल विच सारे शरीरां 'च राम बोल रहा सी, हुण वर्तमान समय च परमेश्वर बोल रहा है, अति अगे भविष्य काल विच भी वही बोलेगा। रामा बोले राम रमंती सा राम, पिछे भी वही सीगा, हुण भी वही बोल रहा है। ज्यों बुलावे है त्यों बोले है स्वामी, कुदरत कवण हमारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की अत प्यारी। राम बिना को बोले रे हे भाई, राम परमेश्वर तो बिना कौन बोल सकता? पावदी चेतन सत्ता तो बगैर कोई भी बोल नहीं सकता है। देखे फरमाते हैं एकल माटी जिवें इको मिट्टी है, उंचर चीटी वो मिट्टी दे हाथी ते कीड़ियां बनदियां ने जां चिड़ियां बनदियां हन। भाजन है अते बहुत नाना प्रकार दे 84 लाख जूना रूपी भांडियां दे विच समा रही है। नारी अनेक तरह भाव चार खाणियां दे जीवां दे शरीर रूपी भांडे मिट्टी आदਿਕ पंजां तत्तां नाल वाहिगुरु जी ने बनाउणा कीते ने, ते मिट्टी सानू चंगी नहीं लगदी। दसो माड़ी जी लग जाए आपां कहने आओ परे परे भाई, मिट्टी च ही वेखो आपां जम्मे आ, मिट्टी च ही बच्चा पलदा है। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਪੱਥਰ ਲਾ ਸੁੱਟੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੇਰੀ ਕੀ ਕੋਈ ਜੰਡ ਕੀ ਸਭ ਵੱਢ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਮੜ ਸੁੱਟੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਪੱਥਰ ਹੀ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਗਲ ਆਈ ਹੈ कि निशानी होनी चाहिए है, बंदा फिर वापस आ रहा है पुरानी विरासत वाल, क्योंकि बीमारियां ने खैड़ा नहीं छड्डिया, घरों घर बीमारियां। जे बंदा पहले वर्गे जीवन च आ जाए तो बीमारियां खैड़ा छड्ड दे, आ शुगर, ब्लड प्रैशर, कैलेस्ट्रोल ते होर पता नहीं कई कई बीमारियां ने जिन्हां दा नाम भी लैना अमृत वेले दी कथा है, चंगा जिहा नहीं लगदा। ये हजारों ही बीमारियां सानू मिट्टी तो दूर होने करके लगियां ने। जे मिट्टी के बर्तनों दे विच जिवें साडियां दादियां साडियां बजुर्ग मातावां साग ते भाजी दाल आदि भडोली दे विच रख के तौड़ी दे विच रख के बनाउंदियां सीगियां ते काढ़ने दा दुध छकाया करदियां सन। जे बंदा मिट्टी के बर्तनों के विच पक्कियां हुई सब्जियां नूं छकना शुरू कर देवे, सिल्वर दे कुकर जे आ गैस चुल्हे की, ते इन्हां च चीज़ां गलदियां ने पकदियां ने, पक्या भोजन खाण तो सेहतमंद होईदा तां किन्ना चंगा होवे। मिट्टी के बर्तन बंदा छके, मिट्टी के बर्तनों के विचों जल आदि के सोर्स प्राप्त करे। जिन्ना भी नीवें तो पानी लो, आ सरकारी पानी ये ताइयों स्वच्छ ते मिठा हुंदा, क्योंकि बहुते डूंघे तो आउंदा है। ते फिर आ पहाड़ां दे विचों पत्थर चों निकलिया लूण, जिन्हों कहिंदे ने पाकिस्तानी लूण, आपां खाने आयोडीन नमक, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बेड़ा गर्क होई जा रहा है। सब तो भैड़ा ये लूण है, जे बंदा लूण छड्ड दे कई बीमारियां तो। फिर मिट्टी दे विचों पैदा होया मिठा आ गुड़ ते शक्कर, जिहड़े सानू चंगे लगदे, साडे निआणिआं नूं होर ही तरह कहंदे दा स्वाद ही नहीं आउंदा। दसो चीनी आपां पता नहीं की विच पा के उहनूं चिट्टा कीता जांदा, गुड़ तां वेखो पूरा हुंदा, उहनूं चिट्टा करन लई कीता की तेजाब जां जहर सुੱਟਦੇ ने, वो जहर ही आपां खांदे आ। सब्जियां भाजियां दे होरनां चीज़ां दे जहर छिड़की जा रही है। जे बंदा एसी कमरियां चों निकल के फिर मिट्टी जी मंजा डाले पानी तरौं के, जिस तरह गुरु हरगोबिंद साहब उत्थे भाई की ट्रोली लम्मे पिया करते सी, कखां दी छन विच आ जाए तो वेखो एसी की लोड़ ही नहीं, तंदुरुस्ती है।
ਕੋਠੇ ਦੇ ਮੰਜੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀਗੇ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕੀ ਪੀਸ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਹੱਥ ਦੀ ਚੱਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਹਵਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। तो इस वास्ते मिट्टी एक बहुत वधिया चीज़ है। जे तो असीं ईरखा करते हैं किते माड़ा जा भी लग जाए तो आपां कहने आ भी परे करो भाई। फरीद जी कहंदा फरीदा खाक ना निंदी है, खाकू जेड़ ना कोए, जीव दियां पैरां तले मोया उपर होए। इस वास्ते जिहड़े गोरे ने मैं वेखिया उन्हां नूं समुंदर च नहाउण जांदे ने ते मिट्टी च इशनान करके आउंदे ने, मतलब रेत दे विच लम्मे पै जांदे ने उपर थल्ले। कहंदे मिट्टी दे विच बड़े गुण हन, बच्चा मिट्टी च खेडे ते तंदुरुस्त रहिंदा। इस तरह ये इक्को ही मिट्टी तो असीं बने होए हां। अस्थावर जंगम कीट पतंगम, एक थां खड़े रहन वाले पहाड़ वृक्ष स्थावर, जंगम पैरां नाल तुरन वाले मनुख पशु, पैरां आदिक कीड़े, खंभां दे पैरां नाल उड़न वाले पतंग पतंगे आदिक। घट घट राम समानारी, सारे घटा घड़ा च परमेश्वर समारिया है। एकल चिंता राखी अनंता, ये भाई होर सारियां आसां नूं छड्ड के एक गल दी चिंता हिरदे च रख के बेअंत परमेश्वर दा चिंतन करिया करो। और तजहु सब आसारी, कबीर आशा करिए राम की अवर आस निराश, नरक परै ते मन नहीं जो हर नाम उदास। इको चिंता करो कि बेअंत परमेश्वर ही रखिया करने वाला, इको परमेश्वर नूं ही सारियां दी रखिया करन दी चिंता। तो इसलिए नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी ही है। जल में जंतु पायन तिना बेरोजी दे, बिच उपाय सायरा तिना बेसार करे। नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी है। प्रणव नामा, सारा उपदेश भगत नामदेव जी बेनती पूर्वक कथन करते ने। भाई नहीं कामा, असीं तां सब कामनावां तो रहत हो गए, पाप निष्काम हो गए हाँ। को ठाकुर को दासारी, हुण ज्ञान की प्राप्ति होने करके कौन ठाकुर स्वामी है ते कौन सेवक है, कौन ईश्वर है ते कौन जी। अब असीं तां कोई रूप हो गए और सारियां जातियां स्वरूप ही वेखदे हैं। ऐसी एकता पाई है। ये राग माली घोड़ा विच चौथे पातशाह के टोटल 6 शब्द आए ने, पंजवें पातशाह के 8 शब्द ते नामदेव भगत जी के 3 शब्द, कुल 17 शब्दों की कथा आप परसों तो सरवण कर रहे थे। अज माली घोड़ा राग समाप्त होया है। साध संगत जी कल मारू राग प्रारंभ होगा। भुलां चुका क्षमा करो, अगे तो समत बख्शो। एकल चिंता राखी अनंता, और तजहु सब आसारी। प्रणव नामा पई नहीं कामा, ओ ठाकुर को दासारी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।